श्री राम ने आज्ञाकारी पुत्र होने का धर्म निभाया और अपने पिता का वचन निभाया। श्री राम वनवास के लिए निकल पड़े और उनका साथ दिया लक्ष्मण और सीता ने। अयोध्या की जनता ने बड़े ही दुख के साथ उन्हें विदा किया। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट की ओर निकल पड़े और आगे अगले 13 बरस जंगल में गुजारे। श्री राम और लक्ष्मण अगस्त ऋषि से अनेक वरदान और शस्त्र प्राप्त किए। यह उनके वनवास का 14वां साल है, जहां सीता और लक्ष्मण अयोध्या में बीते अच्छे वक्त को याद करते हैं। वहां श्री राम को पता है कि यह वनवास का आखिरी साल है, उतना आसान और सरल नहीं होगा। एक दिन श्री राम ध्यान में मग्न थे। संकट ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वह संकट आया था एक राक्षसी के रूप में, शूर्पणखा। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानंद रावण की है वो, उसने चटकार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। राक्षसराज रावण ने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की ठान ली। वन में स्वर्ण मृग को देख सीता का हृदय हुआ प्रफुल्लित। कहा राम से, हे प्रभु, उसे ले आए। ऐसा घोर अपमान दशानंद रावण कर ना सका सहन। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। प्रभु!
राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकल पड़े। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं छोटी जाति की हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझ पे पाप मत चढ़ाओ। हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अब मेरे लिए माँ समान है, और बेटा माँ के चरणों में नहीं तो कहाँ बैठेगा? खाओ बेटा। भैया, ये बेर झूठे हैं, खाना मत। सच कहा था गुरुदेव ने, वो छोटे बड़े में भेद नहीं करेगा, ऊंच नीच नहीं मानेगा। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जल्द ही वे दोनों वानर नगरी किष्किंधा में पहुंचे। मैं पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही लांग सकता हूँ और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे रीचपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा, हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। डम 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 डम। आओ दौड़ के आजा रे, दौड़ के मौका है मौज ले डम 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 डम। होली जरा धड़दम की थाप दे, आए है बाबले डम 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 डम। औने बौने है सारे हम पहाड़ों से ऊंचे। बेधड़क यार जीते हैं कैसे, कोई वीरों से पूछे। क्या बिगाड़े कोई उसका, श्री हरि जिसके साथ हो भैया। नाच ले मस्ती में भैया, अरे क्या सोचना धम धम धड़ैया। नाच ले मस्ती में भैया,
रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। वह सीता से विवाह करने के लिए बार बार अनुरोध कर रहा था। सीता मना कर रही थी। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 ત્રાણું 93.7% લઈને આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીનું નામ છે ચાવડા ઓમ અનિલભાઈ. જોરદાર તાલી થઈ જાય. ચાવડા ઓમ અનિલભાઈ ક્યાં છે? વાહ, આ તો પરફોર્મન્સની તૈયારીથી આવ્યો છો. રાસ રમવો જ છે આપણે. મમ્મી પપ્પા ક્યાં છે? આવ્યા છે? આમાં ઊભા ઘણા થયેલા. આવ્યા હોય તો મને ખબર પડે. આવ્યા મમ્મી પપ્પા આવ્યા છે? વાહ, આવો 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 ભાઈ. જોર તાલીઓ જોરદાર થઈ જાય. થાકી ગયા બધા. એવું નથી લાગતું કે રામાયણ હજી બાકી છે? હજી ત્રીજો પાર્ટ આપણે રાવણને મારવો જ છે. ધોરણ 7ની અંદર 93.7% સાથે ઉતરણી થયેલ ચાવડા ઓમ અનિલભાઈ પોતાના મા બાપનું ગૌરવ વધારેલ છે. ત્યારબાદ ધોરણ 6ની અંદર 93.73% લઈને આવે છે મોટેરિયા નંદ દીપેશભાઈ. મોટેરિયા નંદ દીપેશભાઈ છે અહીંયા કે પાછળ છે? વાહ વાહ વાહ, તો બધા કાનોડા તૈયાર થઈને સીધા ડાન્સર જેવા પર્સન્ટેજમાં જેવું શીલ્ડ આવ્યું સીધા નાચવા જ માંડવાના છે. વાલી ક્યાં છે હમણાં? આ જે છોકરાઓના નામ બોલે એના મમ્મી પપ્પા આવવાનું છે. ધોરણ 6ની અંદર 93.73% લઈને આવે છે મોટેરિયા નંદ દીપેશભાઈ. જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. અને આ શીલ્ડ વિતરણ પૂરા થઈને પછી આ છોકરાઓ ડાન્સ લઈને આવે છે. તમે જો ધમાલ વાળો સરસ મજાનો રાસ. તમને બધાને ત્યાં બેઠા બેઠા રમવાનું મન થઈ જાય. ત્યારબાદ ધોરણ 5ની અંદર 93.09% લઈને આવે છે ગોહિલ વીણાબા ધીરુભા. ગોહિલ વીણાબા ધીરુભા દીકરીબાને વિનંતી, એના મમ્મી પપ્પાને પણ વિનંતી, જો હાજર હોય તો સાથે આવે. જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. વાહ, આજે બધા પરફોર્મન્સમાં. ચલો, રામાયણનો ત્રીજો પાર્ટ આપણે બાકી છે. આ તાલીઓ બધાય બહુ કેમ કે આ આપણું ગૌરવ છે. કેમ કે શિક્ષણ સારામાં સારું ગોમટા અને આજુબાજુના જે ગામમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અહીં ભણવા આવે છે ગજાનંદ સંકુલની અંદર, તે તમામ બાળકોને આ સ્કૂલ દ્વારા એક સરસ મજાનું અને સારામાં સારું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. એનું રિઝલ્ટ આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ. હવે પાર્થ સરને વિનંતી કરીશ કે મંચ ઉપર આવે અને શિલ્ડ આપણે ધોરણ 5ના બાળક
અને વિદ્યાર્થીનું નામ છે લીલા મલય મયુરભાઈ. પાર્થસરના વરદ હસ્તે આપણે એને શીલ આપવાનું છે. વિદ્યાર્થી છે હાજર? વાહ. મમ્મી પપ્પા હાજર છે? લીલા મલય મયુરભાઈ વચ્ચે આવી જાઓ. આડું જો સરસ મજાનું એનો ફોટો આવે ને. જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. શિલ્ડ બાળકને જ્યારે આપવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારબાદ ધોરણ 4માં 94.18% સાથે આવે છે ચાણસમાં હેત રાકેશભાઈ. હેત છે હેત. એના મા બાપને પણ વિનંતી, મમ્મી પપ્પાને પણ વિનંતી. હેતના મમ્મી પપ્પા બધા પરફોર્મન્સ વાળા છે. તાલીઓ જોરદાર થઈ જાય. આ સરસ મજાના ઢીંગલાઓ રામાયણનો એક અદ્ભુત કૃતિ અહીંથી આપણે 2 પાર્ટ જોયા, હજી ત્રીજો પાર્ટ જોવાનો છે. હવેના જેટલા પરફોર્મન્સ રહ્યા ને બધા ધમાકેદાર છે. મેં તમને કીધું હતું ને આવ્યો ત્યારે જ સ્ટાર્ટિંગમાં કે અમને સ્કૂલ કેવી છે ને એનું ખાલી વાર્ષિક મહોત્સવમાં ક્યાં ક્યાં પરફોર્મન્સ થાય ને એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે. બાકી એવું સંકુલ છે જ્યાં શિક્ષણની સાથે સંસ્કારનું પણ સિંચન કરવામાં આવે છે સંતાનોમાં. થેન્ક યુ. હવે સરસ મજાનું ગીત ધોરણ 7 થી 9ના બાળકો 22 થી ફરી પાછા શરૂ થયા. અમારા ક્લાસ ધોમધોકાર હાલતા હતા. મારો ભાઈબંધ ધવલો અમારી સોસાયટીમાં એક ભૂરીયો આવ્યો અમેરિકાથી અને એને મારા ક્લાસમાં લઈને આવ્યો. એટલે બધા બેનો તાલીથી રમતા હતા, તાલીરાસ રમતા હતા. એટલે ભૂરીયો મને કે વોટ ઇઝ ધીસ? મેં કીધું ધીસ ઇઝ તાલીરાસ. મને કે ઓકે ગઢવીભાઈ ધીસ ઇઝ તાલીરાસ એમ કહીને કાગળ લઈને પેનમાં લખીને કહું ધીસ ઇઝ તાલીરાસ. એનાથી આગળ ગયા તો બધા બેનો દાંડિયાથી રમતા હતા. મને કે વોટ ઇઝ ધીસ બિગ બિગ સ્ટીક? મેં કીધું ધીસ ઇઝ દાંડિયા રાસ. મને કે ઓકે ગઢવીભાઈ ધીસ ઇઝ દાંડિયા રાસ. પેન લઈને કાગળથી મારો બેટો લખી લે. હાજે છોકરાની બેન્ચમાં આવ્યો. છોકરા ઠેકડો મારી મારીને ટપ્પો રમતા હતા. મને કે વોટ ઇઝ ધીસ બિગ બિગ જમ્પ? મેં કીધું ધીસ ઇઝ ટપ્પો. મને કે વોટ ઇઝ ટપ્પો? મેં કીધું તારો બાપ ટપ્પો ઈ ટપ્પો. લખી નાખ્યું ધીસ ઇઝ ટપ્પો રાસ. ક્લાસ પૂરા થયા. અમે અમારા ઘરે આવ્યા તો સોસાયટીમાં અમારે છગનભાઈ ગુજરી ગયા હતા. સોસાયટીની બધી બાયું સફેદ હાડલા પહેરીને છાજિયા લેતી હતી. મને કે વોટ ઇઝ ધીસ? હું કઈ કહું ધવલો કે ધીસ ઇઝ છાજિયા રાસ. મેં કીધું રેવા દે. મને કે મરવા દે. મારા બેટા લખી નાખ્યું ધીસ ઇઝ છાજિયા રાસ. અમેરિકામાં જઈને ક્લાસ શરૂ કર્યા. ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ ડાન્સ ક્લાસીસ. 8-10 ભૂરિયાઓને સફેદ હાડલા પહેરાવ્યા અને શીખડાવવાનું શરૂ કર્યું. કીપ ડિસ્ટન્સ બિટવીન હેન્ડ એન્ડ ચેસ્ટ 1.5 feet. સ્લોલી ટ્રાય એન્ડ સિંગ હાય છગનભાઈ. સ્લોલી ટ્રાય હાય છગનભાઈ. છગનાની કાંઈ અમેરિકામાં થાય. આ નો આવડે નો સમજાઈ કરીને હેરાન થાય. એમ આપણા ગરબા રહ્યા ને સાહેબ, આપણી ગુજરાતની ઓળખ છે. આપણી 2 ઓળખ છે, એક ગીરના હાવજો અને બીજા આપણા જે ગરબા રહ્યા ને આપણી ગુજરાતની ઓળખ છે. તો સરસ મજાનો ગરબાનો રાસ લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 7 થી 9ના વિદ્યાર્થીઓ. જોરદાર તાલીઓથી વધાવો કેમ કે તમને બધાને ખૂબ મજા આવશે. મ્યુઝિક.
ભાઈ 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 તમે રહીમાં ઓડિયન્સમાં ઘણા લોકોને રમવાનું આરામ થયો. હાવ ધીમેકથી આ નિરાતે બેહીને ભાઈ
અત્યારે તકલીફ આ એવી તકલીફ છે ને, ડોક્ટર સાહેબ બેઠા છે. જો વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ રામ ભગવાને જ્યારે વનવાસમાં પંચવટીની અંદર કુટીર બનાવી તો એ વાસ્તુશાસ્ત્રના નિયમ મુજબ એને વાસ્તુશાસ્ત્રની પૂજા વિધિ કરીને કરાવી હતી. અત્યારે નિયમ પ્રમાણે કોઈને હાલવું નથી. જો અમુક રહ્યા ને ઉંમરનું કામ કરે, પણ નીતિનભાઈ કોઈને હે ને અત્યારના ગઈઢું થવું જ નથી. આ તમે જો એક ઘરની અંદર દાદા ડાઈ કરે, દાદી ડાઈ કરે, કાકા ડાઈ કરે, કાકી ડાઈ કરે, મોટી માં ડાઈ કરે, મોટા બાપુ ડાઈ કરે. આ ટેણીઓ રહ્યો ને અવડો છોકરો રસોડામાંથી લોટના ડબ્બામાં માથું નાખીને આવ્યો તો બધા ઘરમાં પૂછ્યું આ શું કર્યું? તો કે ઘરમાં એકાદો વડીલ તો હોવો જોઈએ. હા, એક ભાઈના લગ્નને 10 વર્ષ થઈ ગયા. 10 વર્ષથી ઘરવાળી બધું ભાઈ પાસે કામ કરે. હવે હંજવારી, પોતા, લુગડા, રસોઈ, વાસણ બધું. એમાં એક દી જણ રવિવારે હૂતો તો ઘરવાળી પાટુમાંથી ઉઠડ ગાલે મારા માટે ચા બનાવો ને ઓલાનો મગજ ગયો. 10 વર્ષથી તને સહન કરું છું. ત્રીજી ડેલીએ વકીલ સાહેબ રેવા આવ્યા. હમણાં સાહેબની સલાહ લેવું તને છૂટાછેડા આપી દઉં. એની ઘરવાળી બાથરૂમમાં નાવા ગઈ. 9 બહાર નીકળીને તો ગોરધન રસોડામાં બેઠા બેઠા ચા બનાવતો હતો. એની ઘરવાળીને કે આદુ નાખું, આદુ ચાનો મસાલો નાખું. એની ઘરવાળી કે છૂટાછેડાની સલાહ લેવા માટે સાહેબ પાસે ન ગયા તો કે સાહેબ એ લુગડા ધોતા હતા. આખા ઘણા બાજેલા હે. હવે ઓલ ઇઝ વેલ સરસ મજાનું પરફોર્મન્સ ધોરણ 3 ના બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે. હા, જગ્યા આપવાની હોય તો આપી દેજો. કે ગોઠવવાના છે બધાને મેડમ? હા, આરામથી તમે તમારે. હા, ઓલ ઇઝ વેલ આ કુંવારા માટે હોય, પૈણેલા માટે ન હોય. આ જે શબ્દ રહ્યા ને, આ એક ભાઈ રહ્યા ને એને કથા બેહાડી, આખા પરિવારને તેડાવ્યા, બધા જમાઈને તેડાવ્યા. એ 7 દિવસ કથા આવી એટલે મહારાજે કીધું તમે બધા 7 દિવસ કથાનું શ્રવણ કર્યું છે, તમને બધાને સ્વર્ગમાં જગ્યા મળશે. જેને જેને સ્વર્ગમાં જવું એ બધા હાથ ઊંચા કરો. બધા હાથ ઊંચા કર્યા. એક જમાઈ હાથ ઊંચો ન કર્યો એટલે સસરાએ કીધું જમાઈ રાજ તમારે સ્વર્ગમાં નથી જવું. જમાઈ હળવેકથી બોલ્યા તમે બધા જો અહીંથી વયા જતા હોય, મારે અહીંયા લીલા લેર જ છે. હા, રેડી બેટા બધા બાળકો? સરસ મજાનું ઓલ ઇઝ વેલ. અને આના પછી ફરી પાછો આપણે રામાયણનો છેલ્લો પાર્ટ જોવાનો છે. તો બધા બાળકોને બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ મ્યુઝિક. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा. कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं. सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं. दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले. दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले. होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल.
गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ओलेश्वर, अरे भैया ओलेश्वर, अरे चाचू ओलेश्वर, अरे भैया ओलेश्वर। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया વાહ વાહ વાહ. ધોરણના બાળકો એકદમ એનર્જી વાળું પરફોર્મન્સ. હમણાં એક જણા તો ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે દેવા દાતા રજુ જારા જારા વેદા જેવો ધારા દશા હારા ઘરા ગ્યારા રવિ ભારા જારા ધામા સતિયા જતિયા જોરા પૂરું રીજ જરા પીરા પેંગ બેરો સીધું સાધકા પ્રણામા. ડફનારાના ભગવાન પ્રસન્ન થયા કે વરદાન માગી લે, ઓલો કે કાંઈ નથી જોતું. ભગવાન કે અંતરના નાદથી યાદ કરો, કાંઈક તો માગી લે, તો કે કાંઈ જોતું જ નથી. ભગવાન કે ઠીઠ વૈકુંઠથી આવ્યો, મારો ધક્કો ફેલ જાય, કાંઈક તો માગી લે. ઓલો કે ભગવાન બે દીકરા છે, એક દીકરો અમેરિકા વેલ સેટ, એક દીકરો લંડન વેલ સેટ, ભારતમાં મોટો બંગલો, મોટી ફેક્ટરી, કોઈ જાતની કઈ જરૂરિયાત જ નથી. ભગવાન કે એકાદો નાનકડો વિચાર કે ઈચ્છા થઈ તો ઈ પૂરી કરી દો. તો કે ભગવાન એક ઈચ્છા ખરી, મારી પોતાની ફોર્ચ્યુનર ગાડી લઈ અને સેલ્ફ ડ્રાઈવ કરીને અહીંથી દુબઈ જવું છે, અહીંથી દુબઈ સુધીનો રોડ બનાવી દો. તો ઘડીક તો ભગવાન એમ થયું કે ભગવાન છું કે રોડ કોન્ટ્રાક્ટર છું. ભગવાન કે આવું ન મગે, બીજું કંઈક માગ. એ કે કામ કરો, મારી ઘરવાળી પાસે મારું હાલવા માંડે એવું કરો. ભગવાન કે રોડ સિંગલ પટ્ટી કે ડબલ પટ્ટી, બાકી નહીં બને. હવે લાસ્ટ પાર્ટ આપણે રામાયણનો જોવા જઈ રહ્યા છીએ. ધોરણ 4 થી 10 ના બાળકો તમારી સમક્ષ રામાયણનો અંતિમ પાર્ટ, અને હજી મસ્ત મજાના 2 પરફોર્મન્સ આના પછી શીલ વિતરણ છે, અને ત્યારબાદ માત્ર ને માત્ર છેલ્લા 2 પરફોર્મન્સ છે. એટલે થોડીક ક્ષણોમાં આપણો આજે સતરંગી અવસર જે રહ્યો એ થોડીક ક્ષણોમાં પૂર્ણ થવાને આરે છે. ધોરણ 4 થી 10 ના બાળકો, રામાયણનો 3જો પાર્ટ આપણે 2 પાર્ટ સરસ મજાના જોયા. હવે આ અંતિમ પાર્ટ છે, આમાં તમને બધાને પણ મજા આવશે. તો હા, બધા કેરેક્ટરો રેડી છે? તો અહીંથી મ્યુઝિક તમે કયો એટલે અપાવી દઈએ. રેડી, મ્યુઝિક. राम भक्त हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे। हनुमान को लंका के सैनिकों ने बंदी बना लिया और रावण के दरबार में पेश किया। हनुमान ने रावण को मां सीता को रिहा करने और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करने की सलाह दी। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से
अंधेरा में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए। राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए। राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए। राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए। राम आएंगे।
ભગવાન કી જય શ્રી રામ. સુંદર મજાની આપ બધાએ કૃતિ ગજાનંદ સંકુલના વિદ્યાર્થીઓએ આખું વાતાવરણ આજે અયોધ્યા પૂરી થઈ ગયું હોય, ઘૂમટાનું આંગણું, ગજાનંદ સંકુલનું આંગણું. હવે આપણે સીલ વિતરણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. આપણે હું સાક્ષીબેનને વિનંતી કરીશ કે મંચ ઉપર પધારે. સરસ મજાની એક યાદી રહી જાય. અને હવે સાક્ષીબેનના હાથે આપણે ધોરણ 1, 2 અને 3 ના વિદ્યાર્થીઓને હા અને આના પછી બે જ કૃતિઓને બે સરસ મજાની મજા આવે એવા પરફોર્મન્સ જોવાના છે. હવે ધોરણ 3 ના વિદ્યાર્થી 94.18% સાથે આવેલા છે. સાક્ષીબેનના વરદ હસ્તે આપણે એને સીલ અર્પણ કરશું. અને વિદ્યાર્થીનું નામ છે વઘાસિયા આરવ હરેશભાઈ. વઘાસિયા આરવ હરેશભાઈ, મમ્મી પપ્પાની સાથે આવજો. હા, જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. ધોરણ 3 ની અંદર 94.18% માર્ક વિદ્યાર્થી લઈને આવી રહ્યો છે વઘાસિયા આરવ હરેશભાઈ. તાલીઓ જોરદાર થઈ જાય. સરસ મજાનું શિલ્ડ. અને ત્યારબાદ ધોરણ 3 માં પણ 94.18% લઈને આવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીનું નામ છે કાથરોટિયા માન રાજનભાઈ. કાથરોટિયા માન રાજનભાઈ, મમ્મી પપ્પા સાથે આવવા વિનંતી. હા, બાપ દીકરો તો દેખાઈ ગયા મને, માતાશ્રી હાલો એ દેખાઈ ગયા. મા બાપ રાજી થયો ખરેખર. છોકરા સારા ટકા લઈ આવે ને, કેમ કે દરેક સંતાનો રહ્યા ને એના મા બાપના રિઝલ્ટ એક વખત જોવા. પણ સાહેબ પોતે ન ભણી શક્યા હોય અને તનતોડ મહેનત કરીને પોતાના સંતાનોને ભણાવતા હોય અને આવું સરસ મજાનું શૈક્ષણિક સંકુલનું જેને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તો એના વિદ્યાર્થીઓ તો આકાશના તારાની જેમ ઝળહળવાના છે. ત્યારબાદ ધોરણ 2 94.67% સાથે દુધાત્રા શ્રેયા અમિતભાઈ, મમ્મી પપ્પા સાથે. ક્યાં ગઈ ઢીંગલી? હા, અહીંયા ઢીંગલી અહીંયા આવી ગઈ છે. મમ્મી પપ્પા ક્યાં છે? હાલો, પિતાજી દેખાઈ ગયા. આપણી હિન્દી ભાષા પાછી અઘરી. માતા પિતા આવે ને, હમણાં સાહેબે ખાલી છોકરાને પૂછ્યું માતા પિતા હે? તો કે માતા નહીં પિતા, પણ પિતા થોડુંક થોડુંક લેતા હે. ઓલા માતા પિતા કે આપણી ભાષાની મજા છે. તાલીઓ જોરદાર થઈ જાય. નાનકડી ઢીંગલી ધોરણ 2 ની અંદર 94.67% સાથે ઉત્તરણીય થયેલ છે દુધાત્રા શ્રેયા અમિતભાઈ. અને ત્યારબાદ ધોરણ 2 ની અંદર 94.67% સાથે ભાલાળા વ્યાન મનીષભાઈ. ભાલાળા વ્યાન મનીષભાઈ છે અહીંયા હાજર? વાહ, પધારો પધારો. આ મજાની વાત એ છે કે બાપ દીકરે બે એક હરખા કલરના કપડા પહેર્યા છે. આ બધું બહુ ઓછું મેચિંગ જોવા મળે. હગાઈથી લગ્ન વચ્ચે ગોલ્ડન પીરિયડ હોય, ફોનમાં વાતો થતી હોય, તું નહીં તો હું નહીં, હું નહીં તો તું નહીં. લગ્નના 5 વર્ષ પછી કા તું નહીં અને કા હું નહીં. ત્યારબાદ ધોરણ 1 95.33% સાથે સરદારા આરવ નરેશભાઈ. ક્યાં છે ઢીંગલો? સરદારા આરવ નરેશભાઈ છે હાજર? ક્યાંથી આવે છે? વાહ, જોરદાર તાલી થઈ જાય. આજનું લાસ્ટ સીલ છે ઉડવા. તાલીઓ થઈ જાય.
આપણું મુંબઈ હમણાં કાર્યક્રમ દેવા જતો હતો, ટ્રેનમાં જતો હતો ને વાંકાનેરથી એક આખું મહિલા મંડળ ચડ્યું. આખું ડબ્બામાં ગોઠવી દઉં, આમાં આમ ન ઘસતા તાલે. મને તેમ કે હું કરતા, હું તો કેમ શું કરો છો બેનો? તો કે નખ ઘસીથી બાબા રામદેવ કીધું વાળ લાંબા ને કાળા થાય. એક બેન ડાચો આડે રૂમાલ રાખ્યો હતો. મેં કીધું બેન તમે કેમ નખ નથી ઘસતા? મને કે વધુ ઘસા મૂછું ઉઈ ગઈ. આ એકાદો હાથ ઉગી જાય તો શું કરવું? આમાં મુંબઈ ગયા જો અહીંયા રહ્યા ને આ ગામડે, અહીંયા સાહેબ આ પકતાઈને હેવો, આ મુંબઈ જાવ ત્યાં રોટલો હે ઓટલો નથી, ત્યાં કૂતરાને બિસ્કિટ નાખો ને તો કૂતરું આમ ઊભી પૂંછડી પટપટાવે. અહીંયા તમે ગોમટામાં નાખો કૂતરું આડી પૂંછડી પટપટાવે. શું કામ? ત્યાં ટ્રાફિકનો પ્રોબ્લેમ છે. હા તો નીતિન સાહેબ હમણાં પ્રોગ્રામ મારો પૂરો થયો એટલે ભાઈ આવ્યા, મને કે ગઢવીભાઈ જય માતાજી. મેં કીધું જય માતાજી. મને કે આ બાજુમાં જ ઘર છે, આવો ને ચા પાણી પીવા. એટલે મેં કીધું આપણો ચાહક છે, મેં કીધું હાલો, મેં કીધું પી આવી ચા પાણી. ચા પાણી પીતા આવે મુંબઈમાં 8x8 ની એની ઓયડીઓ. મેં ચા પાણી પીને મેં કીધું જય માતાજી. મને કે હું જય માતાજી, અહીંયા રોકાવાનું. મેં કીધું 8x8 ની હોયડી, 2 માણા તમે, 4 તમારા છોકરા, હાથમાં હું હમા હું ક્યાં? મને કે પ્રશ્નો મારો. ચાદર પાથરી 2 છોકરાને હુંરાવી દીધા. છોકરા હોઈ ગયા ને પોટલું વાળીને ખીટી ટાંગી દીધું. બીજી ચાદર પાથરી બીજા 2 છોકરાને હુંરાવી દીધા. છોકરા હોઈ ગયા પોટલું વાળીને ખીટી ટાંગી દીધું. મને કે કેમ પકતાઈન થઈ ગઈ? મેં કીધું આની બુદ્ધિ કે વાતું. હવાર ઉઠો તો હું પોટલું વાળીને ખીટી ટીંગાતો હતો. મેં કીધું મને લઈ લીધા. મને કે એકચ્યુઅલી રાતના 3 વાગે બીજા 3 મહેમાન આવે ને બાજુમાં એના પોટલા ટીંગાઈ છે. જોવો રેડી બેટા, મ્યુઝિક. जिंदगी एक जुआ है, इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर एक छत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई. द्रौपदी दांव पर लगा दी गई. कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी. सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे. उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड. करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले. वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड.
गंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहा था ना? जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। है ने आखो ताको मारी पाई है मारी हूँ दिशा थी है। हाँ नितिन भाई हमारी सोसायटी में भंगड़ा मारे और रोज 4 साढ़ा 4 वागे उठी અને બરાડા પાડી પાડીને પ્રભાતિયા ગાય આખી શેરીની નીંદર બગાડ્યો। મેં કીધું માડી આ રોજ 4 સાડા 4 વાગે ઉઠીને બરાડા પાડો છો, આખી શેરીની નીંદર બગાડો। મને કે બરાડા ક્યાં પાડું છું, ભગવાનનું નામ લઉં છું, તું નામ લે, સ્વર્ગમાં જગ્યા મળશે। મેં કીધું મારે સ્વર્ગમાં નથી જવું, મને કે કામ દુનિયા તમે નહીં ગુડાણા હોય, અહીંયા તમે ન્યા તમે। એક દી ડેલી બેઠા બેઠા બ્રશ કરતો તો મને કે ગગા હાથ આપ। મેં હાથ આપ્યો તો મારા હાથમાં મુઠ્ઠો એક કાજુ બદામ આપ્યા, હું ખાઈ ગયો। બીજા દિવસે બ્રશ કરતો તો મને કે ગગા હાથ હાથ આપ્યો, મુઠ્ઠો કાજુ બદામ હું ખાઈ ગયો। આવું 8 દિવસ હાલ્યું પછી મારાથી રહેવાનું નહીં। મેં કીધું માડી આ કાજુ બદામ આ મોંઘા માયલી વસ્તુ માણસો હંતાઈ હંતાઈને ખાય, તમે રોજ મુઠ્ઠો કાજુ બદામ મને આપે, એનું કારણ શું? મને કે મારો દીકરો રહ્યો ને વૈષ્ણોદેવી યાત્રા કરવા ગયો તો ત્યાંથી કેટલાય કાજુ બદામ લઈ આવ્યો, એ રોજ મુઠ્ઠો કાજુ બદામ મને આપે, મારે મોઢામાં ફર્નિચર નહીં, દાંત નહીં, ચવાઈ નહીં, 2 કલાક આમ થેમ ચેગરા રાખું, પછી એમ કે મોંઘા માયલી વસ્તુ ક્યાં ફેંકી દેવી। તે નક્કી કરી દીધું કે ડોહીની ઝપટે ચડાઈ નહીં હો। આમાં રાજકોટ તમે આવો ને, અમારે પેલેસ રોડ ઉપર આશાપુરા માનું મંદિર છે, દર મંગળવારે હું ત્યાં દર્શન કરવા જાઉં। હવે પેલેસ રોડ ઉપર હાડીઓના મોંઘા મોંઘા શોરૂમ છે, સોના ચાંદીના મોંઘા મોંઘા શોરૂમ છે। તો હમણાં ગયા મંગળવારે દર્શન કરવા ગયો તો એક 60 વર્ષના દાદા 60 વર્ષનો દાદીનો હાથ પકડીને હાઈલા જતા હતા હો। મેં કીધું દાદાના લગ્નને ઓછામાં ઓછા 25-30 વર્ષ થઈ ગયા છે ને આ ઉંમરે દાદીને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે। હું તો ગયો, મેં કીધું દાદા આ દાદીને આટલો બધો પ્રેમ કરો છો, એનો હાથ નથી મૂકતા? મને કે પ્રેમ કાંઈ નથી, હાથ મૂકી દો ને તો ડોહી ગમે દુકાનમાં વી જાય છે, સીધો 5-10 હજારનો ધૂંધો લાગી જાય છે ભાઈ। હા એક માજી રહ્યા ને નીતિનભાઈ, એક એનો હાવ કંજૂસ સ્વભાવ। હવે એ બિગ બજાર જેવા મોલમાં ગયા છે અને બિસ્કિટનું પેકેટ ચોરી લીધું, સીસીટીવી કેમેરામાં આવી ગયું અને માજીને અદાલતમાં હાજર કર્યો। એટલે જજ સાહેબે પૂછ્યું માજીએ શું ગુનો કર્યો? તો કે માજીએ બિસ્કિટનું પેકેટ ચોરી લીધું। તો કે એમ બિસ્કિટના પેકેટમાં કેટલા બિસ્કિટ હતા? તો કે 10 બિસ્કિટ। માજીને 10 દિવસની જેલની સજા આપો। પાછળથી દાદાએ રાડ પાડી કે ભેગું એક મમરાનું પેકેટ હતું। એ પંખા બંધ કરીને આખી કોર્ટે મમરા ગણાય, ભાભો કેટલો ગળે આવી ગયો છે। પણ હવે હજી એક પરફોર્મન્સ બાકી છે, પણ એ પહેલા હું ભૌતિક સરને વિનંતી કરીશ કે આભાર વિધિ કરવા માટે મંચ ઉપર પધારે। આજનું સરસ મજાનું ગજાનન સંકુલનું આપણે જે સતરંગી અવસર, આવતીકાલે રંગોનો પર્વ, હજી આના પછી એક પરફોર્મન્સ બાકી છે જોરદાર મસ્ત મજાનો, એટલે વયા ન જાતા। ભૌતિક સાહેબ નમસ્તે। કાર્યક્રમ અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ। આપણે વિવેકાનંદ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત ગજાનન સંકુલ 2007થી શાળા ચાલુ થઈ અને આજે 2024 સુધીમાં ઘણા સફર તય કર્યા છે। કોરોના જેવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો પણ સામનો શાળાએ કર્યો છે અને શાળાના એક બાળકને પર્સનલી અમે સંચાલક ટીમ પૂરેપૂરી મહેનતથી એને સાચવી અને આગળ લઈ આવી છે। એકમાત્ર શિક્ષણ પાછળ નહીં, એક પ્રવૃત્તિમાં આપણા બાળકોએ નંબર લીધા છે। આ વર્ષે જ રમત ઉત્સવની અંદર તાલુકા કક્ષાએ કબડ્ડીની ટીમ આપણી પહોંચી અને દ્વિતીય કક્ષાએ નંબર લઈને આવી છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન આ તકે। પ્લસ શાળા દ્વારા જે 10માના છેલ્લા 2017થી સતત 100% શાળાએ રિઝલ્ટ આપ્યું છે, એના માટે હું દરેક આ પેરેન્ટ્સ બેઠા છે, 2 હાથ જોડી અને 1 મિનિટ માટે સતત એ વિદ્યાર્થી, એ પેરેન્ટ્સ, અમારી સંચાલક ટીમ અને દરેક શિક્ષકોને અભિનંદન જાય છે। એટલા માટે કે વાલીઓ પણ અમારા ઉપર ભરોસો રાખ્યો છે। 2 હાથ જોડી અને 1 મિનિટ માટે દરેક વ્યક્તિ એને માટે સન્માન આપે એવી હું નમ્ર વિનંતી કરું છું। બધા 2 હાથ જોડી અને સન્માન આપે બધા દરેક વિદ્યાર્થીઓને। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજના
કાર્યક્રમની અંદર આપણને બધાને હાસ્ય કલાકાર એવા ચંદ્રેશભાઈ ગઢવી કે જે એન્કરિંગ પણ કર્યું, એમનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે પાછળ એલઈડી સ્ક્રીન જોઈ રહ્યા છીએ એ મંગલમ એલઈડી રાજકોટ, એમનો પણ આ તકે આભાર. લુકઆર્ટ સ્ટુડિયો ગોંડલ એવા કલ્પેશભાઈ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખોડિયાર લાઇટ એન્ડ ડેકોરેશન અમિતભાઈ મુડિયા ગોમટા, એમનો પણ આભાર. મીરભાઈ વ્યાસ સાઉન્ડ જેતપુરવા, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ મંડપ સર્વિસ ચરખડીથી, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ તકે શાળાના બાળકોને ઉત્સાહિત કરવા માટે દરેક સંચાલકો, આમંત્રિત મહેમાનો, અમારા મિત્ર મંડળ દરેકનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આજના કાર્યક્રમને સાથ ને સહકાર આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને હવે છેલ્લું પરફોર્મન્સ તમારી સમક્ષ ધોરણ 7 થી 9 ના બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે. કાઠિયાવાડી મોજ એક નાટક તમારી સમક્ષ. ગીત ધમાલ મસ્તી બહુ કરી, પણ આપણું કાઠિયાવાડમાં કોકદી ભૂલો પડે ભગવાન, થાને મારો મહેમાન, તને સ્વર્ગ ભૂલાવું સાંભળે, એવું આપણી કાઠિયાવાડીની ભાષાનું, કાઠિયાવાડની એક ઓળખ કરાવતું એક સરસ મજાનું નાટક ધોરણ 7 થી 9 ના બાળકો. વાહ, સરસ ચાદર પાથરી દીધો ભાઈ. આ ઘણા ભાઈઓ કહેતા હોય કુંવાર હોય ને લાસુ પાથરી દે, લાસુ આવું કેવા વાળાને મેં લગ્ન પછી ઘરવાળીને પથારી પાથરતા જોયા હો. હા, પાછા તો એ બધા બહેનો એમ કે અમે દુઃખી થઈ ગયા. ક્યાં દુઃખી થઈ ગયા? બિચારાને કોક દીક દાંત કાઢવા દેજો. અહીંયા તો તોય ઘણા ભાઈઓ દાંત કાઢ્યા હો. બાકી રાજકોટમાં હેમુ ગઢવી હોલમાં અમારો ટિકિટ શો હોય, અમે જોક્સ કરી, ભાઈ દાંત કાઢે તો આપણે ઠો અમારે હું ઠીઠી કરો હો. રેડી ભાઈઓ બધા ગોઠવાઈ ગયા કે હજી કોઈ બાકી છે? વાહ, હાજી. હાલો હાલો, આ ચાલુ કરતા પહેલાં તમને એક અનાઉન્સમેન્ટ દઈ દઉં. આઈ થિંક 1 મહિના પહેલાં ગોંડલ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની કરાટે કોમ્પિટિશન થઈ હતી. એમાં ગજાનંદ સ્કૂલના 7 છોકરાઓએ ભાગ લીધો હતો અને 7-7ના નંબર આવ્યા છે. હવે એ છોકરાઓ સ્ટેટ લેવલ રમવા માટે સુરત જઈ રહ્યા છે, તો એકવાર એ છોકરા માટે પણ તાલીઓ વગાડજો. પહેલી કોમ્પિટિશન આ સ્કૂલના છોકરાઓ રમ્યા, બધા ખરેખર તો વાત એ તો કહેવાય કે બધા છોકરાઓ નંબર લઈને આવ્યા, નાનેથી લઈને મોટા લગી બધા છોકરાઓ નંબર લઈને આવ્યા. તો એકવાર જોરદાર અમારા શિક્ષકો માટે, છોકરાઓ માટે તાલી વગાડ દેજો. ચલો બેટા, રેડી? મ્યુઝિક આપી દે. મ્યુઝિક. હું એલા રમલા, હમણાં હું નવા જૂની છે. એ નવી આવતી નહીં અને જૂની જાતી નહીં. ઈ હાસુ હો તારું, એ બધાયને એમ જ હોય. ગઈકાલે મેં મારી પત્નીને ફોન કર્યો કે તને પિયર ગયે 10 દિવસ થઈ ગયા, તું તો મને યાદ જ નથી કરતી. મારી પત્ની કે હોતું હશે એવું કાંઈ? મને ચારે બાજુ તમે જ દેખાવ છો. તુવેરની દાળમાં, ચોખાના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં. સાલું મને તો આંચકો લાગ્યો. હું ધણી છું કે ધનેડું? એ હા ભાઈ હા, એ કાગડા બધે કાળા જ હોય. એ તારી વાત એકદમ હાચી હો ભાઈ. એ બીજી એક વાત કહું. એકવાર હું મારા હાહરે ગયો. સાસુ માએ 8 દિવસ સુધી પાલકની ભાજી ખવડાવી ને 9મા દિવસે પૂછ્યું, એ જમાઈરાલ હું બનાવું? પછી તો મેં કહી દીધું, ખેતર બતાવી દો, એ હું જાતે ચરી લઈશ. ઓહો હો હો હો, ખરેખરી કરી તે તો. અરે હું હમણાં મારી પત્ની સાથે શાક માર્કેટમાં ગયો તે ઈ મને કહે 2 કિલો વટાણા લાવ. મેં કીધું લઈ લે, એમાં હું પૂછવાનું હોય? તો મને ઈ કે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા ફોલવાના તો તમારે જ છે ને. યો કરો વાત. અરે બાયુની ક્યાં માંડો છો? આજકાલની પડજાઓ પણ જુઓ ની. મારી ટિંડોળના હાથમાં મોબાઈલ આવ્યો એટલે બસ
પતી ગયું સમજી લ્યો. આપણી સાથે વાત કરતા હોય અને કોકનો ફોન આવે એટલે હાલવા જ માંડે. એલા આપણે કાંઈ ખેતરના ઉભેલા સાડિયા છીએ? એને મન તો આપણે એવા જ હોય. એને તો મોબાઈલ આવ્યો એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીરુભાઈ અંબાણી જોઈ લ્યો. એમાંય આ જીઓ આવ્યો ત્યારથી છોકરાઓ તો આપણો જીવ લઈ ગયા છે. અરે એનું નામ જીઓ નહીં પણ મરો એવું રાખવું જોઈતું તું. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે કેમેરો ગયો. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ઘડિયાળ ગઈ. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે ટપાલ ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે કોમ્પ્યુટર ગયું. મોબાઈલ આવ્યો એટલે નિરાત ગઈ. અને એમાંય જો આપણો મોબાઈલ આપણી ઘરવાળીના હાથમાં આવ્યો તો આપણે ગયા. લ્યો કરો વાત. એલા આ જીઓ ઉપરથી યાદ આવ્યું. તમને ખબર છે હમણાં સુધી પછી પૈસા હાલતા હતા ઈ કોણે બંધ કરાવે ઈ ખબર છે તમને કોઈને? નથી ખબર ને? સરકારે બંધ કરાવ્યા. બીજું કોણ કરે? એ નહીં, ઈ પછી પૈસા એટલે પાવલી. ઈ પાવલી આ જીઓ વાળા મુકેશ અંબાણીએ બંધ કરાવી. એ કેવી રીતે? જો હું કહું, મુકેશ અંબાણીના લગ્ન થતા હતા ઈ વખતે આ પાવલી એટલે ઘણા બધા પૈસા કહેવાય. તે ગોળ મારે ઘડીએ ને ઘડીએ કીધા કરે, પાણીની ચમચી ભરો ને મૂકો પાવલી. ગણપતિ પૂજન કરાવે ને કે મૂકો પાવલી. એક ફેરો ફરે ને કહે મૂકો પાવલી. બીજો ફેરો ફરે અને કે મૂકો પાવલી. તેલા મુકેશને એટલી ખીચડી કે આખો દેશ મને મુકેશ અંબાણી કહે છે ને આ ગોળ મહારાજ મૂકો પાવલી કરે છે. મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ન કરાવું તો મારું નામ મુકેશ અંબાણી નહીં. અને જુઓ એણે બંધ કરાવી કે નહીં. અને ઈ મોબાઈલ ને કારણે છોકરા કાઈ બગડ્યા છે. જાણે મોબાઈલ જ એનો બાપ ને એની માં નો હોય. અને આપણા છોકરાની તો વાત જ ના થાય હો. એ વરાસા મોકલ્યો હોય તો તાપીએ જઈને બેઠો હોય, અવેડાના ડાટા કાઢી નાખે એવા હોય. કાલે મેં ઓયલા પહેલાને કીધું કે તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે છે, કોઈને વાગી જશે. પહેલો મને કે ઈ મારો છોકરો નહીં, ઈ તો મારો ભાણિયો છે. મારો છોકરો તો તારા બૂટમાં પાણી ભરે જો. એ લાટા પાટા શણગાર કરીને સ્કૂલે મોકલો હોય ને ઘરે આવે ત્યારે પલળેલ કાગડા જેવો થઈ ગયો હોય. મારા ટીનિયાને સાહેબે પૂછ્યું કે 15 ફળના નામ બોલ. ટીનિયો કે એક સફરજન, બીજું એક ચીકુ, એક ત્રીજું પપૈયું અને 1 ડઝન કેળા. થઈ ગયા ને 15 ફળ. લ્યો કરો વાત. અરે આપણા છોકરાની વાત મૂકો તડકે, આપણી જ વાત કરો ને. ઘરે છોકરાનો જન્મ થાય એટલે એની માં કે નાક તો મારા જેવું છે, બાપો કે એની આંખો મારા જેવી છે, કાકો કે એના વાળ મારા જેવા છે, હો મામો કે હાસ્ય મારા જેવું છે. એ છોકરો મોટો થઈને જ્યારે ના કરવાનું કરે ત્યારે બધાય કે ખબર નહીં આ હરામખોર કોના જેવો છે. એ લ્યો તય સૌના ઘરે જાય. આ લોકો તો નવરા છે, આપણે થોડા કઈ નવરા છીએ. હાલો હવે હાલો. જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લ્યો. તો અહીં ગજાનન સંકુલનું આ સતરંગી અવસર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આપ બધા જે મને શાંતિથી મળ્યું એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતીકાલે જો કે 12 વાગી ગયા છે એટલે આપ બધાને હોળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. છેલ્લે ડૉક્ટર બशीर ભદ્રનો શેર કરીને મારી વાણીને વિરામ આપું કે સિતાरों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत दूर तक रात ही रात होगी. मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. आभार, धन्यवाद, जय माता दी.